My name is Semi Stephen. I am working as assistant professor in FISAT Engineering College. I have been doing NPTEL courses for the previous few years. I have taken an NPTEL course as part of my PhD work, Introduction to Embedded System Design. Tomorrow I have Internet of Things, as well as in the afternoon I have Machine Learning. So far I have seen that most of the syllabus covered are more advanced topics, and they will be having problem solving sessions, and they will be, apart from the assignments that have been given, they will be having discussions online also. So I feel it is very informative and highly good for students. Apart from the basic syllabus, they can know more about the subject. My name is Reshma. I came here for doing exam for water supply engineering. Actually, I'm a faculty, so this is also considered as FDP. So it is basically 12-week course. So this will be equivalent to taking a 1.5 FDP. So that is also good. And I am actually teaching this course in this particular curriculum. So it will give me an added benefit. And I have also asked my students to take exams. Okay, my name is Anu Roy. I am from Ernakulam. I am working as assistant professor in FISAT. Took a course on GIS, Geographic Information System, and the course was very effective and informative. The time frame within which the course was conducted was very elaborate, and we got enough time to prepare well. And the assignments was also well arranged and organized, and we got enough time to prepare well for the exam. It was very informative. The quality of the lectures, because most of the lectures are conducted by IIT professors, so the quality was very good. Hi, I'm Danish Jose. I'm working as assistant professor in Government Engineering College, Idiki. Taking NPTEL exams for the last 5 years. It has really helped me to update my knowledge, and with the changing subjects. And I also, this time I have attended the exam for machine learning. So I am from a mechanical engineering background. I am currently pursuing PhD in industrial engineering, and I hope these courses will definitely help me in my PhD program. So far I have completed around 5 or 6 courses, and I have got certificates for that. Benefited me in being a better person and being more kind, considerate towards others. That skills of managing relationships, that was enhanced. It was only for that experience. I conduct meditation classes, so interaction with people, that positive feeling, imbibing and spreading, that was most important. I have completed 3 from this. One is the science of happiness and well-being, then yoga and positive psychology, and this is the third one. So again, any more such courses I will be continuing. It's very good. Okay, I have attended Geographical Information System course of NPTEL. The course contents was very elaborative, and we have a live demonstration of the softwares used in GIS, which was helpful for learning the basic concepts in the practical area itself. Previously, I have done a course Advanced Geomatics Engineering, which covered the topics of GPS, remote sensing and GIS, which was very useful. So based on that experience, I have registered once more for another course like Geographic Information System, because the practical demonstration of the software was given, which was helpful for guiding the students in doing their BTech projects. I would recommend students to take up this course and follow the lecture videos and submit the assignments, so that they can be useful in doing their project works. PhD കോഴ്സ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ VLSI സബ്സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സാണ് ചെയ്തത്. മാധവറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾറെഡി. പിന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്, സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ കോഴ്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. സോ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. ഞാനൊരു 8 കോഴ്സോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇതുപോലെ VLSI ഡിസൈനാണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എലൈറ്റ് ഗ്രേഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. NIT കാലിക്കറ്റിൻ്റെ PhD പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി NPTEL കോഴ്സ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെ
കോഴ്സ് വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കണ്ട, താമസിക്കേണ്ട, എൻ്റെ ഒരു സ്പേസിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാം. പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് NPTEL. വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലാതെ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡിങ് വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിലബസിൽ പഠിച്ചു വരാൻ പറ്റും. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അനുരഞ്ജൻ എന്നാണ്. ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ടീച്ചറാണ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ. സ്വയം ആപ്പ് വഴിയാണ് അവരത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. NPTEL ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയത് എൻ്റെ 6ാമത്തെയോ 7ാമത്തെയോ 7th or 8th സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ്. അത് നമ്മൾ എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സസ് ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ. IIT ബോംബെയുടെ സ്വയം ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. കരിയർ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേം ആയാലും നമുക്കൊരു അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ APSC ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ NPTEL കോഴ്സിന് അതിൻ്റേതായ ബെനിഫിറ്റ്സും വെയിറ്റേജും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പാക്ക് പോലെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷനെ കൃത്യമായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിമീഡിയ എത്തുവാണ്. സോ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എക്സാംസ് എഴുതുക സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവരുടെ PhDയുടെ മെയിൻ റിസർച്ച് വർക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് വർക്ക് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത്. ഞാൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമാണ് ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഈസി. ഞാൻ MTech പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഴ്സ് ചെയ്തത്. ലെക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ആക്ച്വലി നല്ലതായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതികളാണേലും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം ഈസി ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ എക്സാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറിയാവുന്നതായിരുന്നു. ലെക്ചറും വായിച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ്സും കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് പാസ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. NPTEL കോഴ്സസ് BTech ടൈം തൊട്ട് NPTEL കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ 2 കോഴ്സസ് ഞാൻ എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 കൂടുതൽ കോഴ്സസ് എൻറോൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇലാഹിയ കോളേജിൽ നിന്നാണ്, മൂവാറ്റുപുഴ. ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് NPTEL എക്സാമിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വെരി നൈസ് ആൻഡ് experience is very nice related to the current situations and it's really nice to understand new course and new subjects. I am Nivedita Unni, studying in LBS Pujapura, Trivandrum. So I took the NPTEL course for biomedical signal processing and it was very nice. ഞാൻ എഴുതാൻ വന്ന എക്സാം കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ജോയ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യൂസിങ് പൈത്തൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് KTയുടെ ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന പോലെ ആക്ടിവിറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ആ കോഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് BTechൻ്റെ കൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പാസ്സായി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് നല്ല വാല്യൂ. എൻ്റെ പേര് അഞ്ജു ജയഭട്ട്. ഞാൻ മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ MCA സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഞാൻ അതുല്യ S, മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസിലെ BTech സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ സയൻസ്. ഇന്ന് ജോയ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യൂസിങ് പൈത്തൺ. ഞാനും ജോയ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യൂസിങ് പൈത്തൺ ആണ് ചെയ്തത്. എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല എളുപ്പം പേപ്പറായിരുന്നു. ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാം. വീക്ക്ലി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കവറായി പോകുന്നുണ്ട്. സാറും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്. ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി വന്നാൽ എക്സാംസ് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം എളുപ്പമായിരുന്നു. തരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പ്രോപ്പർലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് റെഫർ ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫുൾ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ലൊരു എളുപ്പം സബ്ജക്റ്റാണ് പൈത്തൺ. വീഡിയോസൊക്കെ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് പോയി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണാപ്പാടം പഠിക്കാതെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. പ്രീവിയസ് ഇയർ അസൈൻമെൻറ്റ്സും ക്വിസസ് ഒക്കെ നന്നായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ NPTEL വെക്കും. ഞാൻ റോഷൻ ജോഷി, ഞങ്ങൾ രാജഗിരിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസാണ്. ഞാൻ ശിവസുന്ദർ. ഞാൻ നിഖിൽ സക്കറിയ. ഞാൻ പൂജ മേനൻ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് NPTEL കോഴ്സ്. നമ്മൾ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സ്. നമ്മൾ എഴുതിയത് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇങ്ങനെ അസൈൻമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം അവസാനം വരുന്നത്. വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇങ്ങനെ അസൈൻമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം അവസാനം വരുന്നത്.
എൻ്റെ പേര് നന്ദന, ഞാൻ ഫിസാറ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ചെയ്ത കോഴ്സ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു. അത് നല്ല കോഴ്സായിരുന്നു, കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല എക്സാം. എൻ്റെ പേര് നന്ദന എന്ന് തന്നെയാണ്, നന്ദന ഹരി. ഞാനും സെയിം ക്ലാസ് ഫിസാറ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സെയിം കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്, എത്തിക്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ we are all engineers അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. സോ ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ വാട്ട് ഈസ് ദി എത്തിക്കൽ വാല്യൂ വി ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമുക്ക്. ലൈക്ക് ഇത് കാണാണ്ട് പഠിച്ച് എഴുതേണ്ടതല്ല, മീൻസ് ഈ കോഴ്സ് ലൈക്ക് ബൈ ഹേർട്ട് പഠിച്ച് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കരിയറിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ കരിയറിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അത് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട പോലും കാര്യമില്ല. ആസ് എ പേഴ്സൺ വി ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. താങ്ക് യു. എക്സാം എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതണ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് പോലെയല്ലേ? എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒരു മീൻസ് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ NPTEL വരുമ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ ഇതൊരു സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അസസ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, മീൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ തന്നെ. Myself Gauri Shankari, and I was here to attend Python exam, Joy of Python examination, and it was very delightful experience, and it was really nice. New for me to learn about a new language is Python, and it was really a nice experience. എൻ്റെ പേര് ഗോപിക, ഞാൻ ഫിസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കണേ, 6th സെമസ്റ്റർ പഠിക്കണേ. ഇപ്പോൾ NPTELൻ്റെ പൈത്തൺ ജോയ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പൈത്തണാണ് എടുത്തത്. എൻ്റെ പേര് മറിയ, ഞാൻ ഫിസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, S6-ൽ. ഞാനും ജോയ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പൈത്തൺ തന്നെയാണ് എക്സാം. നല്ല കോഴ്സായിരുന്നു. ആര്യൻ, തേർഡ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ്. ഇന്ന് എക്സാം വന്ന ഓഫ്ഷോർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. റിട്ടേൺ എക്സാം ആണ്, ഓൺലൈൻ എക്സാം അല്ല. റിട്ടേൺ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിക്കാൻ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറാണ്, അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓഫ്ഷോർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ കോഴ്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിപ്പം ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം ഉപകാരപ്പെടും. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റും ജോലിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കാര്യം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ജസ്വന്ത്. എൻ്റെ വീട് കോഴിക്കോടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് KMM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പഠിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IoT ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. NPTEL കോഴ്സ് വീക്ക്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അതിനായിട്ടൊരു ടൈമും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഖമാണ് പഠിക്കും. അത് നമുക്ക് ഓരോരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് വന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ സിമ്പിൾ, എന്നൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.